वाहिगुरु। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आई, इह मन तेरा भाई। अदब प्यार शरदा सहत साहिबे कमाल सरबंस दानी पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाओ। गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे कुल आलम सरवरे कायनात धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पवित्र पावन गोद अंदर आनंद मान रहे गुरु सवारियो, अज आप इस पावन अस्थान जो सेवा पंथियां तो वरस होया बाबा महेंद्र सिंह जी महंत, जो बड़ी गुरमुख और नाम रसक गुरबाणी दी नाम दे नाल प्रभु दे नाम दे नाल सिमरन दे नाल जुड़ी हुई पावन रूह है। तिन्हां वल्लों ब्रह्म ज्ञानी संत जवाहर सिंह जी खुंडे वाले महापुरख, संत मोती राम सिंह जी और महंत रणजीत सिंह जी, तिन्हां महान महान विभूतियां महान महान रूहां जिन्हां ने गुरु का ज्ञान प्रभु की सेवा भगती सिमरन दे भंडारे लगाए, तिन्हां दी याद दे विच आप अज सारे इस गुरमत समागम कीर्तन दरबार दे विच सजे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे विच फरमान किया है। भाई साहब जी ने बड़े प्यार दे नाल कीर्तन आप संगतां नूं सरवण कराया है। जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। वाहिगुरु तो वरसोईयां होईयां रूहां धरती दे उपर आंदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ पर उपकार हेत अपना जीवन परमात्मा दे लेखे सेवा ते सिमरन दे विच जुड़ करके लगा देंदियां ने। विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसन पाईए दे आशियां नूं मुख रख करके तिन्हां दा जीवन आचार विहार परमात्मा दी कीर्ति प्रभु का सिमरन ते दिन रात मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण उस अनुसार हो जाता है। रंग दे विच रत्तियां होईयां रूहां महंत कान सिंह जी सेवा पंथी और बाबा जिथे मिठे टवाणे वाले महापुरख जमुना नगर तो महापुरख बैठे सन मेरे तो पहलों, और बाबा जी ने बड़े प्यार दे नाल गुरबाणी दे मनोहर प्रवचनां दे राहीं आप संगतां नूं निहाल कीता है। परमात्मा दे रंग दे विच रंगे जाना, उन्हां दा जीवन आचार विहार उठना बैठना महाराज बाणी दे विच सब जो तय किया है उस अनुसार हुंदा है। उन्हां दा चलन उन्हां दा जीवन। एक सारंग राग दे अंदर बड़ी प्यारी पंक्ति है। सच्चे पातशाह कहंदे ने नाम जपण वालियां दा संतां दा गुरमुखां दा जो जन पर उपकारी आए, जिन्हां दा करम जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। जी दान देना भगती दे नाल जोड़ना ते हरि दे नाल मिलाउणा, ये कर्म है।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 8 ਪੈਰ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਪੈਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪੱਗ ਛਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਛਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, 8 ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਜਾਣਨਾ, ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਓ ਭਗਵੰਤ, ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪਤਪਾਲ, ਵਨ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਤਿਸਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਦ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਸੀ ਸੀ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਉਹ ਥੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੋਣੇ ਹੋਣ, ਜੂਠੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਸਿੱਟ ਆਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਵਸਤੂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਪਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਓ ਭਗਵੰਤ, ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਤੱਤੇ, ਮਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਗਦਿਆਂ, ਇਹੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਆਚਰਨ ਸੰਤਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਮਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਵਤ ਗੁਣ ਗੀਧੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਸ਼ਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਕੋ ਆਚਾਰ, ਸਾਧ ਦਾ ਇਹ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਇਹ ਜਨ ਦੇ ਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨਾ ਤਲਫੇ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਨੂ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ